Okay, great. So we can try bilingual. Okay, right. So we will be starting with the first checkpoint today. আমরা আগের দিনকে ফার্স্ট চেক পয়েন্টের আগে অবধি পড়েছিলাম, আজকে আমরা ফার্স্ট চেক পয়েন্ট অবধি পড়বো। ঠিক আছে, ফার্স্ট চেক পয়েন্ট। Okay, we will be starting with the first checkpoint. Clear? Now, interesting part is this. ভালো করে দেখ, ফার্স্ট চেক পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি আমরা কিছুটা আগের দিন ডিসকাস করেছিলাম, রাইট? দ্যাট ইজ হচ্ছে তোর, সাপোজ দিস ইজ এ সেল, ওকে, এন্ড দিস ইজ ইটস নিউক্লিয়াস। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার একটা জিনিস দেখ, এটা ধর একটা জিন, ঠিক আছে, এটা ধর একটা জিন, এই জিনটা একটা এমআরএনএ দিচ্ছিল, আর এই এমআরএনএ থেকে একটা প্রোটিন হচ্ছিল, রাইট? From this mRNA we were getting a protein, right? And this protein was actually, secreted out of the cell, and from another gene another mRNA was coming out, right? And from this mRNA another protein was coming out, right? And this protein, suppose this protein was actually forming a receptor, and this is forming this was forming a growth factor. This is called growth factor. Okay, growth factor মানে কিন্তু doesn't mean it always associated with growth, মানে ভালো growth. Okay, it means that they are also downwardly destructive. Okay, that is in case of hair fall. Suppose in case of hair fall, there is one thing called TGF beta, TGF beta. Okay, TGF beta হচ্ছে এমন একটা টিউমার গ্রোথ ফ্যাক্টর বিটা বলা হয়। এটা এমন একটা তোর হেয়ার, মানে কি বলবো, এমন একটা গ্রোথ ফ্যাক্টর যেটা তোর হেয়ার ফলের মানে রোল প্লে করে। তার মানে ইট ডাজন্ট অলওয়েজ মিন দ্যাট গ্রোথ ফ্যাক্টর মিন্স গ্রোথ অফ দ্য সেলস উইল বি growth of the particular cell due to the growth factor will be sure. Okay, that growth factor means these are the proteins which will help in the growth of certain tumors. Okay, আমরা এটা কিছুদিন পরে সেল সাইকেল পড়ার পরে যখন ক্যান্সার বায়োলজিতে ঢুকবো in details, তখন we will be talking about that. Okay, tumors are basically a growth factor because the tumor cells have enormous capacity to grow. Okay, now we have learned up to this, and after this what we have learned is there is RAS, RAF, and there is MAPK pathway, right? And after this MAPK pathway, another gene and two genes are excited at the same time, and they will be giving out mRNAs. Okay, they will be giving out mRNAs, right? And these mRNAs will give rise to cyclin and CDK. এটা এত অবধি আমরা পড়েছি, we know up to this, right? We know up to this cyclin and CDK. Clear? Now we are talking about eukaryotic or mammalian cell cycle. Okay, specifically mammalian cell cycle. Listen, because আমরা বেশি ইন্টারেস্টেড obviously human cancers নিয়ে, that's why mammalian cell cycle-টাকে আমরা বেশি ভালো করে পড়বো. Okay, that will be our main that will be your main aim. Okay, now listen. What is actually, suppose this is a car, and suppose if there is no brake or accelerator, then what is the use of this car? Nothing, right? That means in car there is one accelerator, brake, and there is one accelerator gear, right? Now in cells also there are brake genes, okay? In cars also there are some brake genes and there are some accelerator genes which accelerate the process of cell cycle. Okay, accelerator genes which accelerate the process of cell cycle. Clear? Now listen, first point we need to know is this, that what are these? Listen, suppose I am drawing a cell here. Okay,
Okay, am I audible as well as is the board clear? Boardটা clear? শোনা যাচ্ছে আমাকে? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, suppose this is a part of the DNA. Suppose this is a part of the DNA which contains the genes for cyclin, which contains the genes for cyclin and CDK. Okay, which contains genes for cyclin and CDK. Clear? Now listen. When this cyclin comes out and this CDK comes out, now interesting part, we are talking about cell cycle checkpoint. Now we will be talking about the first checkpoint. Okay, now listen. Why this cyclin? Listen, why these cyclins are called cyclins? This is very unusual question, but it is very important. Now listen, in biology, anything that ends with in is actually a protein. Okay, remember this is actually a protein. Clear? Anything that ends in in is a protein. Clear? Now listen with all your. So this is a protein. Okay, so this is an enzyme, right? Now listen, what is the importance of this cyclin and why it is called so? Why it is called so? Now listen, there is a history. Okay, the history is this, that it has been found that there are mainly four types of cyclins which are present and which actually control the mammalian cell cycle. Okay, clear? There are mainly four types of cyclins which control the mammalian cell cycle. Clear? How can you remember this? This is cyclin D, cyclin E, cyclin A, and cyclin B. Okay, now how to remember this? It's very important for you to memorize this mnemonic. That is, dog eats and barks. Okay, so there is BAED. Okay, so Sir, all these are present in the cell? yes, all these are present in the cell, but their expression changes from different checkpoints to different checkpoints. Okay, all these Okay, are sir. actually all these are all proteins, right? And they are coming from a gene, right? And you have actually all the genes in all of your cells. Okay, now listen. Okay, sir. Now it is very important for you to understand that this cyclin D, listen with all your attention, this like cyclin D binds with what? And a CDK. cyclin D একটা CDK এর সঙ্গে bind করবে, right? এবার আমি আগের দিন বলেছিলাম, I have already said earlier that cyclins are the proteins that will, suppose this is a cyclin, so suppose this is a CDK, suppose this is a CDK, suppose this is its active site. Okay, this is its active site or kinase activity site. Okay, kinase activity site. Clear? This is a kinase activity site. Now listen with all your attention. This is an allosteric site where allosteric site where cyclin binds. I don't know how actually, they have said that we will have to teach cell cycle without even explaining to you that what is the structure of proteins. I don't know, but okay, that's syllabus. Great. Listen. So allosteric site where cyclin bind is present here, suppose. Okay, now listen with all your attention. What is allosteric site? You must be knowing this. What is allosteric site? Anyone? What is allosteric site? এনজাইমে অ্যাক্টিভ সাইট ছাড়া আর যে স্থানটা থাকে Good. Very good. সব এনজাইমে থাকে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে কিছু কিছু এনজাইমে there is active site and there is another site called allosteric site. Okay, now allosteric site কি কাজে লাগে? What is the importance of this allosteric site? Allosteric site, allos means different, steros means site or place. Okay, তার মানে different place একটা জায়গা, right? এবার দেখ, important point is this, why this allostatic site is important.
This is because of the fact that binding of anything to this allostatic site actually causes the active site to change its conformation or change its structure. Okay, মানেটা কি? মানে হচ্ছে simply দেখ ভালো করে, just think for once. Suppose this is your CDK. Before binding of this, suppose this is your CDK. Before binding of cyclin, সাইক্লিন বসে নেই, কোথায় বসে নেই? ওর অ্যাক্টিভ ওই অ্যালোস্টেরিক সাইটে, মানে ওর অন্য একটা সাইটে। বাট when cyclin comes here, what happens is this: when cyclin comes, so this is your cyclin molecule. When cyclin comes, this active site is now open. This active site is now open. Clear? This active site is now open. তার মানে এটা কি? মানে হচ্ছে অ্যালোস্টেরিক সাইটে যখন কোনো মলিকিউল বসবে, then it affects the conformation or structure of active site. ঠিক আছে? তো সাইক্লিন এখানে কি করছে? What is the importance of cyclin here? When cyclin interacts with the allosteric site of CDK, then its active site is open, and therefore it is now open to its kinase activities. Clear? Therefore it is now open to its kinase activities. Am I clear? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now listen. One thing again we will have to note here, okay, that is very, very important. One thing we will have to note here. This is very, very important for us to understand. Okay. If you think I'm going too fast, then please let me know. Okay. If you think. Now, listen. There is G1, there is S, there is G2, there is M, and there is again G1, right? This is the usual structure of your cell cycle, right? Now listen with all your attention. First and the foremost thing what you need to know is this, that the transition from G1 to S is actually controlled by which cyclin? You tell me from this. The first cyclin, that is cyclin D. Okay, and listen, there are CDK 4, 6, and 2, which are controlling the cell cycle. Now listen, in the first G1 to S transition, that is in this checkpoint, cyclin D, listen, cyclin D, okay, and one CDK is involved. Okay, one CDK is involved. Now you tell me which one is it, 4, 6, or 2? 4. Okay, listen, very important. 4 or 6 and both are activated by cyclin D. Okay, that means there can be 4 or 6. Okay, and after 4 and 6 activation is over, after that S to G2, G2 to M, all these transitions are occurring because of CDK2, no other changes. Okay, how can you remember this? 6 minus 4 is 2. Okay, so if I tell you in the first checkpoint, what is the name of the cyclin which is active? That is dog eats and bug, that is dog D, cyclin D. And what is the name of the CDK which is active? CDK 4 or 6? 6. Clear? This was a question from JNU. Okay. Sir, can cyclin D control both the CDKs, like CDK4 and CDK6? Yes, because they Or have, either one? Yes, because they have homology. Okay, we will be talking later about homology, and we will be practicing with the help of some softwares how to handle these things and how to know that whether this particular protein has homology with respect to other proteins. What is homology? This simply means similarity in the structure of proteins. Okay, we'll talk about that, don't worry. Okay, sir. Clear? Sorry. Now, so the G1 to S transition is controlled by cyclin D and CDK 4 and 6. Clear?
this G1 to S transition is actually controlled by cyclin D and CDK4 or 6. So if in any exam, suppose হঠাৎ করে যদি একটা কোনো এক্সামে সেটা কলেজের হোক বা অন্য কোথাও হোক, তো যদি বলা হয় যে G1 to S ট্রানজিশন বা ফার্স্ট চেক পয়েন্টে কোন সাইক্লিন অ্যাক্টিভ থাকে, আই থিঙ্ক নাও ইউ নো। ঠিক আছে, ওকে, ক্লিয়ার? Okay, so this is very, very important. Okay, I will rather say this particular chart is very, very important. Don't be distracted by the background noises. Thanks to all locality people. Okay, this will be your, very good friends in coming days if offline mode is not active. Clear? Now, so now we will be talking that how the cyclin D and CDK4 or 6 complex controls the transition from G1 to S phase. Okay, now listen. In the S phase, what happens? In the S phase, what happens is DNA synthesis occurs, right? Everybody knows, I know that. DNA synthesis occurs, okay? DNA synthesis হয়, okay? মানে DNA তৈরি হয় S phase. তার মানে G1 থেকে S এ তুই আসছিস মানে হচ্ছে basically what you are doing is this, that you are doubling your DNA content in the cell. আচ্ছা, গ্রিন কালারটা দেখা যাচ্ছে? Is green color visible? Yes, sir. Okay, great. Because there are many people who are not actually attending the classes, so I had to, switch on another PC so that I can record this, because in this particular system, always inverse is showing. I don't know why. So up to this, everything is clear? Okay. Yes, sir. Now we will be seeing the intricate details of what is happening in this first restriction point or first checkpoint. Okay. Now some hefty words will be coming, don't worry. It's waiting for you all. Everything will be written in the lecture summary, okay? Just go through that. Okay, everything will be written. Don't worry about that. Everything will be provided. Okay? Listen. Now listen. First checkpoint mechanism or molecular mechanism. This is our main topic for today's discussion. Okay, clear? Now listen with all your attention possible, because it is very, very important and this is going to change everything. Okay, listen. Can you believe that we will be talking about first cancer of today? That is, first cancer which will be discussed today, because that is actually rampant, and actually I have worked with that. Okay, so take a deep breath and follow my class, because today you will be learning the first basic mechanism how actually a virus can induce cancer in your cell. Okay, let's start. Clear? Finally, listen with all your attention. So this is a gene which, after being activated, forms a protein called cyclin. What? This is first checkpoint. So this is cyclin what? D. D. Cyclin D. Right. And this is actually what? CDK? CDK 4 or 6. 4 or 6. Right? So let me draw like this. Okay. Suppose this is your CDK 4 or 6. Okay. And there is your, okay, here is your cyclin D. Okay, clear? Listen with all your attention. Very, very important points are coming. Listen.
Now, can you actually see what is happening here? I have drawn cyclin D like this, right? So this is the only thing, this is the only part of the protein, cyclin D, which is entering the CDK4/6 domain or CDK4/6 allosteric site, right? This is the only Yes. part. This is the only part which is entering CDK4/6. এইটা এই জায়গাটাই শুধু CDK4/6 এর জায়গায় ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, তাই তো? ভালো করে শুন। The portion of the protein, this is the whole protein, but the portion of the protein which interacts with actually the other protein is called domain. এটা কি বলা হয়? ডোমেন। ওকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি এক্ষুনি ডোমেন করে চাতাতে শুরু করে দেবো। সো তার মানে in a protein structure, the entire protein never interacts with other protein. Particular positions or particular structure of that particular protein structure, actually, particular substructure of that particular big protein structure actually interacts with another protein. Those particular substructures of that big structure is called domain. বুঝতে পারছিস? মানে একটা প্রোটিন সব সময় পুরো প্রোটিনটা ইন্টারঅ্যাক্ট করে না একটা প্রোটিনের সঙ্গে, ওর একটা পার্টিকুলার এরিয়া বা পার্টিকুলার একটা জায়গা অন্য একটা প্রোটিনের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, রাইট? আর যে এরিয়াটা, যে জায়গাটা ওই প্রোটিনের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, দ্যাট ইজ কল্ড ডোমেন। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। তার মানে ডোমেন ইজ এ ফাংশনাল এরিয়া ইন দ্য প্রোটিন, তাই না? ফাংশনাল এরিয়া মানে যেটা কি বল কাজে লাগে, রাইট? যেটা ফাংশনাল এরিয়া মানে যেটা কি বল কাজে লাগে। ডোমেনের ঠিক উল্টো কথাটা, উল্টো মানে যেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল মানে ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করে, তার নাম হচ্ছে কনফিগারেশন। এটা ভুলবি না কখনো, ঠিক আছে? কনফিগারেশন, ওকে। নাও সো সাইক্লিন ডি এর একটা পার্টিকুলার ডোমেন ইজ নাও ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ হোয়াট? CDK4 or 6, right? It is interacting with CDK4 or 6, right? It is স্যার interacting with কনফিগারেশনের ব্যাপারটা আরেকবার বলবেন? ওকে, কনফিগারেশন ব্যাপারটা কি আরেকবার বলবো? কোনটা বুঝতে পারিসনি? না মানে কি বললেন কনফিগারেশন কি, মানে যে কথাটা কনফিগারেশন মানে বললেন? হচ্ছে বেসিক্যালি আমি বলছি, সাপোজ তোকে যদি আমি বলি, সাপোজ দিস ইজ সাইক্লিন ফাংশনাল পার্ট, মানে এই পার্টিকুলার আচ্ছা প্রোটিনটা স্যার, এইটুকু বুঝেছি জায়গাটা বুঝেছি। আর এই প্রোটিনটা আমি হচ্ছে ভাবছিলাম অন্য কিছু বলছেন। ঠিক আছে ঠিক আছে। দেখ, ঠিক আছে, ওকে, ক্লিয়ার? নাও এবার listen with all your attention. Now something strange is going to happen here. You know what is that? Something strange is going on in here. You know what is that? Listen. Now this cyclin D, when it interacts with CDK4 or 6, যখন CDK4 or 6 এর সঙ্গে cyclin D interact করে, ঠিক আছে, this is what? This is the kinase domain. This is the kinase domain, right? Pay your attention, please. Like, this is the kinase domain, right? Now listen with all your attention. Kinase, what is kinase? Kinase is a protein, or kinase is basically an enzyme which phosphorylates other proteins, right? তার মানে this CDK4 or 6 is now active and it will phosphorylate another protein, right? This will phosphorylate another protein. Now listen with all your attention possible. This is a protein. The name of this protein is E2F. E2F. Okay, listen. E2F is a transcription factor. E2F is a transcription factor. Okay, E2F is a কি বল? Transcription factor. Transcription factor. Okay, clear? Now অন্য একটা প্রোটিন, bind করে রাখে like this, and it is looking like the alphabet R, right? Now do you know the name of this protein is actually the name of a cancer? The name of this protein is called retinoblastoma. Retinoblastoma. Okay, the name of this protein is
retinoblastoma. Clear? So E2F is a transcription factor which is actually inhibited by okay, ধর আমি তোকে বললাম A inhibits B, তাহলে তুই কি করে লিখবি? A এরকম করে লিখবি, পেপারে এরকম করেই থাকে। A activates B, তার মানে অ্যারো দিয়ে তখন লিখতে হয়, ঠিক আছে? লিসেন, তার মানে রেটিনোব্লাস্টোমা ইনহিবিটিং E2F ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর, কি করে লিখেছি দেখ দিস। Okay, so retinoblastoma interacts with E2F. Pay your attention. Retinoblastoma interacts with E2F so that E2F does not help in the transcription of other genes. Okay, now listen with all your attention what is happening here. Listen, when CDK4 or 6 is active, then this CDK4 or 6 transfers phosphate to retinoblastoma. মানে CDK4 or 6 এর প্রথম কাজটা কি? রেটিনোব্লাস্টোমাকে ফসফোরাইলেট করা। ওকে, the main function of CDK4 or 6 is to phosphorylate retinoblastoma protein, right? The main function of this CDK4 or 6 is to phosphorylate retinoblastoma protein. Now when this particular retinoblastoma protein is phosphorylated, then it will be destroyed. Okay, retinoblastoma will be destroyed, or it will actually come out of the inhibitory effects of E2F. Now E2F is now free to go. E2F is now free to go. Now E2F is what? A transcription factor. আমি বলেছিলাম আগের দিনকে, transcription factor is what? Transcription factor is actually a protein which helps in the transcription of other genes, right? Which helps in the transcription of other genes by actually what? Binding to the enhancer and then to the promoter region and helping in the RNA transcription, right? Now this E2F will now come to the nucleus. Now listen with all your attention. There is a very important thing here. Every protein, listen with all your attention, every protein which is entering the nucleus is having a sequence known as NLS. আমি এটা আরো ডিটেইলে পরে পড়াবো when I will be talking about nuclear transport. NLS is known by the name of nuclear localization signal. Nuclear localization signal. Okay, NLS is known by the name of nuclear localization signal. Clear? Every protein which want to enter the nucleus. Okay, অনেক প্রোটিনই আছে যারা নিউক্লিয়াসে থাকে। এক্সাম্পল কি? নিউক্লিয়াসের এই যে তোর মেমব্রেনটা দেখছিস, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, এখানে অনেক প্রোটিনস থাকে, প্রোটিন চ্যানেল। এই প্রোটিনগুলো প্রথমে নিউক্লিয়াসে যায়, তারপরে এখানে যায়, এবং এখানে যায় কি করে? বেসিক্যালি কিছুই না, নিউক্লিয়ার লোকালাইজেশন সিগন্যাল থাকে, ঠিক আছে? মানে যে প্রোটিনগুলো নিউক্লিয়াসের সাইটোপ্লাজম থেকে আবার ঢুকে যাচ্ছে তাদের নিউক্লিয়ার লোকালাইজেশন সিগন্যাল বা এনএলএস থাকে। তো কোথায় ঢুকলো? They enter the nucleus of the cell. Clear? Now when they enter the nucleus of the cell, they now activate a gene. They now activate a gene, and this gene will now produce an mRNA, right? এই জিনটা একটা mRNA প্রডিউস করবে, রাইট? আর এই mRNA থেকে কি বেরোবে জানিস? ইন্টারেস্টিং, এই mRNA থেকে বেরোবে হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজ। এবার দেখ ভালো করে, লিসেন উইথ অল ইউর অ্যাটেনশন। এই জিন থেকে কি বেরোলো? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট অফ দিস জিন? What is the important protein product of this gene? DNA polymerase. Now listen with all your attention. মনে আছে আমি শুরুতেই বলেছিলাম G1 to S transition means what? In the S phase DNA synthesis is occurring. তার মানে G1 to S এর মাঝখানে কি বলে একটা চেক পয়েন্ট বলেছিলাম, there is a check point. এবার এই চেক পয়েন্টে কি হচ্ছে বুঝেছিস? ডিএনএ পলিমারেজ তৈরি হচ্ছে। এবার ডিএনএ পলিমারেজ যদি ঠিকঠাক করে তৈরি হয় তবে কি বল ডিএনএ সিনথেসিস হবে, দ্যাট মিন্স সেলটা এস ফেজে যাবে। ক্লিয়ার? দিস ইজ হাউ এ সেল এন্টার্স এস ফেজ। ওকে, ক্লিয়ার? এখনো পর্যন্ত ইফ দেয়ার ইজ এনি প্রবলেম ইউ ক্যান আস্ক মি, কারণ এরপরে আমরা আরেকটু ডিটেল ফাইন টিউনিং করব এই ইনফরমেশনের উপরে। কোনো প্রবলেম থাকে এখনই জিজ্ঞেস কর। You can put it in the chat box as well. কোনো কোশ্চেন আছে কি তোদের? No, sir. বল। আচ্ছা সবাই ইন্টারঅ্যাক্ট করিস না কেন রে? নিজ, শালিনী, তোরা, তারপরে অবশ্য সবাই বলতে আজকে তোমার তো 10 জন আছে, ঠিক
ঠিক আছে, চেষ্টা করবি সবাই ইন্টারঅ্যাক্ট করতে, ইট উইল বি ফান। ঠিক আছে, ওকে। এখনো অবধি কোনো প্রবলেম আছে এখনো পর্যন্ত? না স্যার। No, হ্যাঁ, sir. শিওর শিওর তো? ওকে, নাও উই উইল ফাইন টিউন দিস হোল থিং হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। ওকে, মানে ফাইন টিউন মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা এবার কিছু বিটস অফ ইনফরমেশন আর আস্তে আস্তে তোদের মাথায় দেওয়া হবে যেগুলো ইজ অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। মানে কি, তো যখন কোনো সেল বায়োলজির বই খুলবি লাইক লডিস, when you will be opening that, তাহলে দেখবি প্রচুর দেয়ার আর মেনি ইনফরমেশন উইথ রেসপেক্ট টু দিস পার্টিকুলার চেক পয়েন্ট। ওকে, বিকজ দেয়ার ইজ সাইক্লিন বি, হ্যাঁ, তারপর অনেক অনেক সাইক্লিনস দেয়ার। ওকে, এই সাইক্লিন গুলো কি কাজ করে, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে এগুলো আমি বলবো, শোনে। তো এখনো পর্যন্ত যা পড়ানো হয়েছে আশা করি তোদের কোনো অসুবিধা হয়নি। ওকে, দের ইজ নো প্রবলেম হিয়ার। নাও লিসন, sorry. Now, there was an experiment. I can rub this board. Is it okay if I Yes, rub? sir. Yes, sir. Okay, see. See. Regulatory mechanisms of G1 to S transition, মানে ফার্স্ট চেক পয়েন্ট রেগুলেটরি মেকানিজম। রেগুলেটরি মেকানিজম বলতে কি বোঝাচ্ছে ভালো করে দেখ, ঠিক আছে? লিসন, what is happening is this: there was an experiment যেখানে কি করা হয়েছিল দেখ, এটা আশা করি কি বুঝতেই পারছিস, ইট ইজ নাথিং বাট ইয়োর CDK 4 or 6. আর you know what is this? You already know. This is cyclin D. D, right? This is the cyclin D Yes. active domain. Okay, now listen with all your attention. So this is cyclin D CDK4 complex, right? So there was an experiment in which cyclin D and CDK4 were taken in a test tube, suppose, and they were mixed. So what do you expect? Cyclin D will now gain its kinase activity, but the answer was no. That's shocking. Now we'll be actually, this was actually, the earlier diagram was actually a primer for you all. Okay, now we'll be getting into the intricate details. Okay, that is, see, so cyclin D and CDK4 on 6, when they interact, the kinase activity is not actually on for CDK4 and 6, 4 or 6. Why is this? This is because there is a position in CDK4 or 6. Okay, there is a position, and this position is called threonine 160. Okay, threonine 160, and this is actually the position of an amino acid threonine. Okay, and when this position is not phosphorylated, okay, when this position is not phosphorylated, that means if this position is not having any phosphate, then CDK4 and 6 will not be active. Clear? That means what is happening is this, that there must be some other agent which is actually activating CDK4 and 6 apart from cyclin D, right? And there is actually. And CDK7. Okay. Here. Now listen. The cyclin H and CDK7 complex is very, very important. Okay, the cyclin H and CDK7 complex is very, very important because they actually transfer, okay, they actually transfer this phosphate from here to here. Okay, so cyclin H plus CDK7 is actually called CDK
activating kinase. Now why they are called kinase, why this protein, why these two proteins together are called a kinase, because they are now transferring phosphates, and those enzymes which transfer phosphates, they are called kinases. Okay, clear? Clear? So cyclin H, CDK7, they transfer phosphate into the CDK4 and 6 and cyclin D complex at which position? Threonine 160. Clear? And this activates, and this actually activates CDK4 and 6. So for the activation, for the proper activation of CDK4 and 6, we need two factors, right? Number one, cyclin D, obviously that is important. Okay, cyclin D. Number two, CDK activating kinase, that is cyclin H plus CDK7. Okay, so these are the two factors which are very, very essential for the activation of CDK4 and 6. Clear? Thank God. Yes. Okay, so there are two mechanisms we have discussed. Okay, now a very interesting point we need to understand here is this, that okay, we will be talking about that later, but right now we will have to talk about something else. Okay, so you have understood everything up to this? এত অবধি তোরা সব বুঝতে পেরেছিস? Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Wait, I have one more thing to say. আমি তোদের আজকে শুরুতেই মনে আছে বললাম there is a brake gene, there is an accelerator gene, right? There is a brake gene, Yes. there is an accelerator Yes. gene. What are these? What are these? এগুলো কি, তাই না? কোথায় আইবি? খুব সিম্পল, দেখ ভালো করে দিই, শোন। অ্যাকচুয়ালি তোর তো এরকম হতে পারে না, তুই এরকম যদি এখন খুঁজিস সাপোজ ব্রেক জিনস অ্যান্ড অ্যাক্সেলারেটর জিনস, এরকম কি তুই কোনো জায়গায় কোনো বায়োলজি বইতে পেয়েছিস? আমি পাইনি। বাট এদের নামগুলো এরকম করে মনে রাখা অনেক ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? ওকে, এগুলো প্রদীপের বায়োলজি বইতে থাকে না অ্যাজ এক্সপেক্টেড। ওকে, দিস আর নট এট অল ইম্পর্টেন্ট, দে থিঙ্ক, দ্যাটস ওয়াই দে ডোন্ট টিচ ইভেন। নাও লিসন, brake genes and accelerator genes, this is very important. Listen with all your attention. When we are talking about these things, brake genes are what? Or suppose this is a cell. Suppose this is a cell. So brake genes will inhibit the repetitive division of this cell, and accelerator genes will accelerate the repetitive growth of this cell. Right? Now listen with all your attention possible. ভালো করে শোন। দুভাবে ক্যান্সার হতে পারে। There are two possibilities. আমি বলছি, এবার শোন। ফার্স্ট, যদি অ্যাক্সেলারেটর জিন বেশি করে কাজ করতে থাকে, ওকে, যদি বেশি করে অ্যাক্সেলারেটর জিন কাজ করে, if accelerator gene products work more, then there will be cancer, and cancer means what? Excessive amount of cell. Okay, যতটা দরকার আমাদের বডিতে তার থেকে বেশি অ্যামাউন্ট অফ সেল যদি ডিভাইড করে, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যান্সার। ওকে, অ্যাকচুয়ালি কল্ড ম্যালিগনেন্সি। ওকে, তার মানে অ্যাক্সেলারেটর জিন যদি কি বল, অ্যাক্সেলারেটর জিন যদি ওভার ওয়ার্ক করে, অ্যাক্সেলারেটর জিন যদি ওভার ওয়ার্ক করে, তাহলে কি there is a high probability that you will end up in cancer, right? You will end up in cancer. Now listen. আচ্ছা, ব্রেক জিনস কি করছে? ভালো করে দেখ, ব্রেক জিনস কি করছে? ব্রেক ইনহিবিট করছে। এক্স্যাক্টলি, ব্রেক জিনস আর ইনহিবিটিং দ্য রিপিটেটিভ ডিভিশন অফ দিস সেলস। এবার দেখ, ইফ ব্রেক জিনস ওয়ার্ক লেস, যদি ব্রেক জিনগুলো কম কাজ করে, যদি ব্রেক জিনগুলো কম কাজ করে, যদি ব্রেক জিনসগুলো কম কাজ করে, তাহলে কি হবে? ব্রেক জিনসগুলো then it would lead to cancer. Exactly, this may also lead to cancer, right? তার মানে দেখ ভালো করে শোন,
ব্রেক জিনস গুলো যদি আন্ডারওয়ার্ক করে তাহলে ক্যান্সার, অ্যাক্সিলারেটেড জিনস গুলো যদি ওভারওয়ার্ক করে দেন অলসো ক্যান্সার। ক্লিয়ার? নাও লিসেন, আমি আই এম নট ডিসকাসিং দ্যাট, বাট আমি অনেক বছর আগে একটা ফোন পেয়েছিলাম এবং একজন স্টুডেন্ট আমাকে বলেছিল যে সে ক্যান্সার নিয়ে কাজ করতে চায় এবং ক্যান্সার ওষুধ বার করতে চায়। ঠিক আছে, আমি তারপরে ডিসকাশন গুলো বললাম না, সে একটা মানে বিরাট লেটার পাঠিয়েছিল আমাকে এবং সাবজেক্টের লেটার লিখে দিয়েছিল, ইমেলের সাবজেক্টটা সেখানে লেটারটা পুরো লিখে দিয়েছিল। ঠিক আছে, তো আই হ্যাভ ফেস দিস থিংস, বাট কেন এই কথাটা বললাম, বিকজ ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট দেয়ার আর নো কিওর ফর ক্যান্সার, অ্যাবসলিউটলি নো, দেয়ার আর মেনি কিওরস ফর ক্যান্সার, বাট দ্য প্রবলেম ইজ দিস উইথ ক্যান্সার অ্যান্ড এভরি আদার ফেটাল ডিজিজ, দ্যাট ইজ দ্য স্টেজ। লাস্ট স্টেজে হলে কিছু করার এমনি থাকে না। ঠিক আছে, এটা কিছু বলে লাভ নেই। ওকে, সো বোঝা গেল কি করে ক্যান্সার হতে পারে। নাও দেখ, সি ব্রেক জিনস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা ব্রেক জিনস বলে কোনো বইতে লেখা থাকে না, এই ব্রেক জিনস গুলোর একটা নাম আছে। কি নাম জানিস কেউ? দে আর কল্ড টিউমার সাপ্রেসার জিনস। টিউমার সাপ্রেসার জিনস। ওকে, টিউমার সাপ্রেসার জিনস। Okay, listen with all your attention. The most shocking part is this: the accelerator genes also have their own names, and the name of these accelerator genes are proto-oncogenes. Proto-onco what? Genes. Okay. Now, when these accelerator genes are proto-oncogenes, when these accelerator genes are proto-oncogenes are mutated, and due to this mutation they overwork, these genes are then called, you know what they're called? They are only called oncogenes. So oncogenes জানিস, genes causing cancer, right? কোত্থেকে এলো? ঠিক আছে, so proto-oncogenes are actually the main father of these oncogenes, because oncogenes are nothing but the mutated version of these proto-oncogenes. Clear? Now listen with all your attention. We have proto-oncogenes and tumor suppressant genes in all our cells. Clear? We have proto-oncogenes as well as tumor suppressant genes in all our cells. But why we are not getting any cancer? Because proto-oncogenes are not overfiring, and these tumor suppressor genes or TSGs, they are also known as TSGs. এরকম করে পেপারসে লেখা থাকে। Okay, these TSGs are underfiring. Clear? Sorry, they are properly firing, not under firing. Okay, so this is the concept. Now listen with all your attention. একটা ছোট্ট ইনফরমেশন এখান থেকে বল, টিউমার সাপ্রেসার জিন বেশি কাজ করলে না কম কাজ করলে ক্যান্সার হবে? কম কাজ করবে। কম কাজ, রাইট? যদি কম কাজ করে তাহলে হবে। প্রোটো-অঙ্কোজিন যদি বেশি কাজ করে না কম কাজ করে, কোনটাতে ক্যান্সার হবে? বেশি কাজ করলে। বেশি কাজ করলে, রাইট? এবারে ভালো করে শুন, মিউটেশনে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, কি জানিস? মিউটেশনের তোর বেসিক্যালি একটা অদ্ভুত মানে মিউটেশনের একটা টার্ম আছে। there is a term in mutation called mutation studies, specifically called gain of function mutation, and loss of function mutation. Okay, there is gain of function mutation, there is loss of function mutation. Clear? তার মানে মিউটেশনের দুটো টাইপ আছে। তার মানে টিউমার সাপ্রেসার জিন, ভালো করে শুন, টিউমার সাপ্রেসার জিন আন্ডারফায়ার করলে তবে গিয়ে ক্যান্সার হবে। তার মানে ইজ দিস লস অফ ফাংশন মিউটেশন অর গেইন অফ ফাংশন? লস অফ ফায়ার, লস অফ ফাংশন মিউটেশন। তার মানে টিউমার সাপ্রেসার জিন, ভালো করে শুনে রাখ, লিসেন উইথ অল ইউর অ্যাটেনশন। টিউমার সাপ্রেসার জিনসের, লিসেন উইথ অল ইউর অ্যাটেনশন পসিবল, টিউমার সাপ্রেসার জিনসের অলওয়েজ লস অফ ফাংশন মিউটেশন হতে হবে ফর ক্যান্সার, রাইট? ইয়েস স্যার। এন্ড প্রোটো-অঙ্কোজিনসের অলওয়েজ কি হতে হবে বল? গেইন অফ ফাংশন মিউটেশন হতে হবে, রাইট? ক্যান ইউ বিলিভ দিস যে এটা এই পার্টিকুলার কোশ্চেনটা সিএসআই নেটে এসেছিল 2017 না 18-তে? ইয়েস, দ্যাটস ট্রু। এই ছোট্ট কনসেপ্টের উপর, এন্ড পিপল কুডন্ট অ্যানসার, দ্যাটস ট্রু। ঠিক আছে, সো লস অফ ফাংশন মিউটেশন কাকে বলে, গেইন অফ ফাংশন মিউটেশন কাকে বলে? প্রোটো-অঙ্কোজিনসের অ্যাকচুয়াল মানে হচ্ছে অ্যাক্সেলারেটর জিনস, টিউমার সাপ্রেসার জিনস মানে হচ্ছে কি বল? ব্রেক জিনস।
ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তোরা এখনই বলতে পারবি যে আমি অলরেডি একটা ব্রেক জিন্সের কথা বলে দিয়েছি, অলরেডি অনেক প্রোটো-অঙ্কোজিনেরও নাম বলে দিয়েছি, বলে দিই, বলি 90% অফ দ্য ক্যান্সার্স, আমি নিজে কয়েকটা ব্যাপারে ক্যান্সার নিয়ে কাজ করেছি একদম লাইভ, মানে টিস্যু নিয়ে, ঠিক আছে, 90% অফ দ্য ক্যান্সার দেখা গেছিল র্যাস প্রোটিন মিউটেটেড থাকে। মাইনাস মাইনাস মানে হচ্ছে দুটো কপি মিউটেটেড, র্যাস প্রোটিনস আর মিউটেটেড। ওকে, এর মানেটা কি? র্যাস প্রোটিন ইজ এ প্রোটো-অঙ্কোজিন, ঠিক আছে, মিউটেট হয়ে যাওয়ার পরে গেইন অফ ফাংশন করেছে, র্যাস প্রোটিন ইজ এ প্রোটো-অঙ্কোজিন। তার মানে র্যাস প্রোটিন, র্যাফ, গ্রোথ ফ্যাক্টর, যেগুলো প্রোটিনগুলো প্রথমে বেরোচ্ছিল ফর দ্য ইনিশিয়েশন অফ দ্য সেল সাইকেল, দে আর প্রোটো-অঙ্কোজিনস। নাও ক্যান ইউ নেম এ টিউমার সাপ্রেসর জিন? জানিস যে সাপ্রেস করছিল যাতে ডিভিশন না হয়, মনে পড়ছে? এক্ষুনি ব্যাক মনে পড়া উচিত তোদের। রেটিনোব্লাস্টোমা মনে পড়ছে? ইটুএফ কে কি বল সাপ্রেস করছিল? রেটিনোব্লাস্টোমা, এদের ওয়ান ওয়ার্ড বলা হয় হচ্ছে আরবি প্রোটিন, ঠিক আছে। রেটিনোব্লাস্টোমা ইজ অ্যাকচুয়ালি এ টিউমার সাপ্রেসর জিন। ওকে, রেটিনোব্লাস্টোমা ইজ এ টিউমার সাপ্রেসর জিন or টিউমার সাপ্রেসর প্রোটিন। আর প্রোটো-অঙ্কোজিনাস এক্সাম্পল কি? র্যাস, র্যাফ, গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টরস, অল দিস থিংস। ওকে, আমরা একটা ছোট্ট জিনিস বলে দিই, র্যাস এমন একটা প্রোটিন যেটা ইন 90% অফ দ্য ক্যান্সারে কি বল মিউটেটেড থাকে, আমি অলরেডি বলেছি, কিন্তু এবার আবার কেন বলছি, এই জন্য 90% অফ দ্য ক্যান্সারে যেহেতু র্যাস মিউটেটেড থাকে, সেই জন্য ক্যান্সারের ওষুধ উইথ রেসপেক্ট টু র্যাস বানানো হয়, ঠিক আছে। তার মানে আমরা কি করি, র্যাসের স্ট্রাকচারটাকে স্টাডি করেছি, র্যাসের স্ট্রাকচারটা কোথায় কোথায় মেডিসিন গুলো ঢুকবে বা ড্রাগটা ঢুকতে পারবে সেগুলো আমরা ক্যালকুলেট করেছি, ক্যালকুলেট করে তারপর আমরা ড্রাগ বানিয়েছি। ওকে, ক্লিয়ার? Okay, now we will be shifting our focus to the practical side. Okay, okay. First of all, তোরা যেটা করবি সেটা হচ্ছে গুগলে যা, একটা নিউ ট্যাব খুলে ওখানে বড় হাতেও লিখতে পারিস, ছোট হাতেও লিখতে পারিস, ঠিক আছে। পিডিবি লেখ, পিডিবি স্ট্যান্ডস ফর প্রোটিন ডেটা ব্যাংক, এন্টার হলে জানাবি। If you're done with this, then you can tell me. Yes, sir. Done. Done? কার হয়েছে? সৌমিলি তুই বললি? Sir, done. হ্যাঁ স্যার। ওকে, শালিনী হয়ে গেছে। মিজ তুই কি করছিস? Yes, sir, done. ওকে ওকে Sir, done. ওকে, গো টু দ্য ফার্স্ট লিঙ্ক, RCSB PDB হোম পেজ। ফার্স্ট লিঙ্কটাতে ক্লিক কর। এরকম একটা ইন্টারফেস ওপেন হয়েছে কিনা বল। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। হয়েছে? ওকে, নাও ইউ হ্যাঁ। ক্যান সি মেনি থিংস, দেখ এখানে, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস ইজ কমপ্লিটলি ফ্রি। ওকে, এই পুরো মানে এতগুলো ইনফরমেশন। এবার হোয়াট ইজ পিডিবি, লেট মি টেল ইউ। প্রোটিন ডেটা ব্যাংক। ওকে, সো হোয়াট ইজ পিডিবি ইজ দিস, পিডিবি ইজ অ্যাকচুয়ালি এ ডেটাবেস। ওকে, এটা একটা ডেটাবেস। এবার ডেটাবেস মানে কি, যেখানে কম্পিউটারে সব ইনফরমেশন থাকে, ঠিক আছে। তো বলতে পারিস পিডিবি ইজ এ বিগ কম্পিউটার। ওকে, যেখানে সব প্রোটিন স্ট্রাকচারের ইনফরমেশন আছে। এবার একটা জিনিস দেখ, কতগুলো প্রোটিন আছে আমাদের মানে পৃথিবীতে, দেয়ার আর মেনি, গোনা সত্যি মুশকিল হয়ে যাবে যদি সত্যিকারের ঠিকঠাক করে প্রত্যেকটা প্রোটিনকে দেখা হয়। কিন্তু দেখ, মাত্র এই কটা প্রোটিন, ওকে, 1,82,949, মাত্র 2 লাখের কাছাকাছি প্রোটিনের স্ট্রাকচার পিডিবিতে স্টোর রয়েছে। তার মানে হচ্ছে এছাড়াও অনেক প্রোটিন তুই পাবি যেগুলো স্টোর থাকবে না, ঠিক আছে। সেগুলো কি করে প্রোটিন স্ট্রাকচার তৈরি করতে হয় সেটাও দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। সেটাই তোদের কাজ হবে, ডোন্ট ওয়ারি। তো আমি প্রথমে কি দেখাতে চাইছি সেটা হচ্ছে, দেখ যে মানে একটুখানি আমি এবার একটু ক্লাস একটা নিচ্ছি, সো প্লিজ তোরা একটু দেখ, হ্যাঁ, ধৈর্য দিয়ে একটু দেখ। তোদের কি আর ক্লাস আছে এখন? না স্যার। ওকে ওকে, দেখ, প্রোটিন ডেটাবেস দু রকমের হয়। ওকে, প্রোটিন ডেটাবেস বেসিক্যালি দু রকমের হয়। ওকে, দু ধরনের হয়। ওকে, একটা হচ্ছে তোর স্ট্রাকচারাল ডেটাবেস, ওকে, আরেকটা হচ্ছে তোর ফাংশনাল ডেটাবেস।
ওকে, একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ডেটাবেস আর একটা হচ্ছে ফাংশনাল ডেটাবেস। ক্লিয়ার? স্ট্রাকচারাল ডেটাবেস আর ফাংশনাল ডেটাবেস, ও ঠিক আছে। স্ট্রাকচারাল ডেটাবেস আর ফাংশনাল ডেটাবেসের এবার ডিফারেন্সটা কি দেখ। স্ট্রাকচারাল ডেটাবেস বেসিক্যালি deals with the structure of proteins। খুবই বোকা বোকা লাগলো রাইট শুনতে, এক্ষুনি ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবি। ডিলস উইথ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন। এবার এটার মানেটা কি হলো, এটা তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে পড়েই, রাইট? অ্যান্সার ইজ অ্যাকচুয়ালি এটা যতটা সোজা মনে হচ্ছে ততটা নয়। কেন দেখ, এখানে বুঝতে পারবি। ওকে, ফাংশনাল ডেটাবেস কি হয় বেসিক্যালি? ফাংশনাল ডেটাবেসে যেটা স্টোর থাকে সেটা হচ্ছে, ফাংশনাল ডেটাবেসে যেটা স্টোর থাকে তার নাম হচ্ছে বেসিক্যালি তোর protein functions and তোর প্রোটিনের সিকোয়েন্স ইনফরমেশন। মানে প্রোটিনের সিকোয়েন্স ইনফরমেশন মানে কি? প্রোটিনের স্ট্রাকচার অ্যান্ড প্রোটিন সিকোয়েন্স ইনফরমেশন ইজ স্টোর্ড, ঠিক আছে, ইজ স্টোর্ড। এবার এটার মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে একটাই, কি? খুব সিম্পল। আর যদি ছোট্ট করে বলতে হয় সেটা হচ্ছে, তার মানে প্রোটিনের দেখ সিকোয়েন্স মানেটা কি, তাই না? প্রোটিন সিকোয়েন্স মানে হচ্ছে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপরে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড আসবে, ঠিক আছে, এটা। ওকে, তো এবার দেখ আমরা স্ট্রাকচারাল ডেটাবেসে তার মানে বেসিক্যালি প্রোটিনের স্ট্রাকচার নিয়ে কথাবার্তা বলি। ফাংশনাল ডেটাবেসে বেসিক্যালি আমরা কী নিয়ে কথাবার্তা বলি? প্রোটিনের ফাংশন অ্যান্ড ওর সিকোয়েন্স নিয়ে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে প্রোটিনের স্ট্রাকচার কী করে তৈরি করা হয় জানিস তো? প্রোটিনের স্ট্রাকচারগুলো ইনফরমেশন আসে কোত্থেকে? প্রোটিনের স্ট্রাকচারগুলো ইনফরমেশন আসে হচ্ছে বেসিক্যালি একটা স্পেশাল মেথড থেকে, তার নাম এক্স রে ক্রিস্টালোগ্রাফি। তোরা যদি আমার ইয়েটা করে থাকিস, crystallography, okay? আচ্ছা, for many reasons I can't actually share this in that particular মানে কি বলবো তোর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ঠিক আছে, যেটা অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাতে পাঠিয়ে দেবো। কেউ যদি না থাকে, অমৃতা আগের দিন দায়িত্ব নিয়েছিলিস, আরেকজনকে একটা দায়িত্ব নিয়েছিল, তোরা প্লিজ একটু দায়িত্ব নিয়ে সবাইকে জয়েন করি, এগুলো দিয়ে দিস, ঠিক আছে। আচ্ছা, ফাংশনাল ডেটাবেসে প্রোটিন সিকোয়েন্সটা পাওয়ার জন্য আমরা ইউজ করি আরেকটা টেকনিককে, মলিকুলার বায়োলজির টেকনিককে। তার নাম হচ্ছে বেসিক্যালি মাস স্পেক্ট্রোমেট্রি। মাস স্পেক্ট্রোমেট্রি, spectrometry. Mass spectrometry is used for তোর প্রোটিনের সিকোয়েন্স জানা, ঠিক আছে, মাস স্পেক্ট্রোমেট্রি ইউজ হয়। ওকে, এবার ভালো করে শোন, আমরা স্ট্রাকচারাল ডেটাবেস ইউজ করছি তো, আমরা স্ট্রাকচারাল ডেটাবেস ইউজ করছি, রাইট? এই স্ট্রাকচারাল ডেটাবেসের মেন নামই হচ্ছে পিডিবি। ওকে, এর মেন জিনিসই হচ্ছে পিডিবি, প্রোটিন ডেটা ব্যাংক। ওকে, ওকে, দিস ইজ কল্ড প্রোটিন ডেটা ব্যাংক। আর ফাংশনাল ডেটাবেসের দেয়ার আর মেনি ফাংশনাল ডেটাবেস। ইনফ্যাক্ট আমার যেটা ভালো লাগে সেটা আমি তোদের বলছি, যেটা আমি কাজে লাগাই রিসার্চে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলে দিই এখানে, ছোট্ট কথা, যদি না মনে হয় যে এইগুলো প্র্যাকটিক্যালগুলো বেকার, আমি এটার অ্যাকর্ডিং কোনো নাম্বারও কাটবো না, কিছু না। তো যদি মনে হয় করবি, না করলে করবি না, ঠিক আছে। বাট ডোন্ট ডিস্টার্ব মি যে স্যার এটা পাচ্ছি না, ওটা পাচ্ছি না, ঠিক আছে। যা বলা হচ্ছে ভিডিও দেওয়া থাকবে, প্লিজ ওইগুলো দেখ আবার বারবার করে, ঠিক আছে। আমি খুব কাজে থাকবো পুজোর সময়, ঠিক আছে, প্লিজ। এবার দেখ, ফাংশনাল ডেটাবেসের নাম হচ্ছে ইউনিপ্রট, ঠিক আছে, মানে এখানে তুই সব প্রোটিনের সিকোয়েন্স পেয়ে যাবি। ক্লিয়ার? ওকে, সো দিস ইজ দ্য মেন স্ট্রাকচার। তো আমরা আজকে কি করবো বেসিক্যালি, প্রোটিন ডেটা ব্যাংক থেকে, ঠিক আছে,
এই যে প্রোটিন ডেটা ব্যাংক দেখতে পাচ্ছিস, এই প্রোটিন ডেটা ব্যাংক থেকে আমরা বেসিক্যালি একটা প্রোটিনের স্ট্রাকচার নামাবো, ঠিক আছে? আর সেই প্রোটিনের স্ট্রাকচারটাকেই, ঠিক আছে, আমরা মডেল করব, মানে মডেল মানে হচ্ছে তৈরি করব ইউজিং সফটওয়্যার, ঠিক আছে? সো দিস ইজ আওয়ার মেন এম। ওকে, ক্লিয়ার? দেখ তোরা এই পেজে পৌঁছে গেছিস, নাও ইউ হ্যাভ এ ক্লিয়ার কনসেপ্ট দ্যাট হোয়াট ইজ প্রোটিন ডেটা ব্যাংক। প্রোটিন ডেটা ব্যাংক ইজ এ, মানে কি বলবো, প্রোটিন স্ট্রাকচার ডেটা ব্যাংক। মানে এর কাছে কিন্তু তুই প্রোটিনের আবার তুই ইয়ে চাইতে পারবি না, মানে সিকোয়েন্স চাইতে পারবি না, এর কাছে তুই প্রোটিন স্ট্রাকচারই পাবি। আমি তোদের কাছে র্যাস প্রোটিন পড়ালাম না, র্যাস প্রোটিন, জাস্ট র্যাস সার্চ কর, আর এস, জাস্ট র্যাস সার্চ কর, সবার হলে বলবি। হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। অমৃতা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। আয়শা? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। আচ্ছা, তোদের মধ্যে কার কার, আয়েশা তোর কি ল্যাপটপ আছে? না স্যার। ওকে, রিয়াঙ্কা? আচ্ছা স্যার। ওকে, শর্মিষ্ঠা? না স্যার। ওকে, ঠিক আছে। শালিনী তোর আছে, রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, সো এই আমি স্পেসটাতে সবাই, ডেস্কটপে করছি। হ্যাঁ আমি ডেস্কটপে করছি। হ্যাঁ, মানে ল্যাপটপ হোক ডেস্কটপ হোক যে কোনো একটা আছে তো, ব্যাস তাতেই হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, দেখ এবার একটা জিনিস দেখ, তোরা কোন প্রোটিন স্ট্রাকচারটা নিবি? এই যে 1XIR দেখতে পাচ্ছিস সেখানে লেখা 1XIR, এই যে দেখ লেখা আছে না এখানে 1XIR, দেখ এই যে এখানে লেখা 1XIR, 3KKQ অদ্ভুত লেখা না? এবার এগুলো মানেটা কি? এগুলো হচ্ছে পিডিবি আইডি, দিস আর কল্ড পিডিবি আইডি, ঠিক আছে? দিস ইজ কল্ড পিডিবি আইডি। ওকে, এগুলোকে বলে পিডিবি আইডি। পিডিবি আইডি মানেটা কি? পিডিবি হচ্ছে, পিডিবি আইডি বেসিক্যালি মিনস যখন আমরা পিডিবিতে কাজ করি তখন আইদার আমরা দেখ এরকম নাম টাইপ করতে পারি, লাইক এই যে র্যাস আমরা টাইপ করলাম, র্যাস, দেখেছিস এই যে কোয়ারি ফুল টেক্সট র্যাস। অর আমরা কি করতে পারতাম, দেখ এই যে 1x1r, তো দেখ খুব সিম্পলি পিডিবিতে গেলাম, ধর আমি 1x1rটাকে ডাউনলোড করতে চাই, পিডিবিতে গেলাম, ওকে, আমি সোজা এখানে টাইপ করলাম 1x1r, দেখ ওই স্ট্রাকচারটা পেয়ে যাবো, এই দেখ, বুঝতে পারলি? ক্লিয়ার? এবার তুই এই স্ট্রাকচারটাকে ক্লিক কর, দেখ তুই ওই সেম পেজে পৌঁছাবি, এই দেখ, সি, বুঝতে পেরেছিস? ওকে, আচ্ছা, এবার দেখ তোকে প্রথমে কি দেখতে হবে, দেখ সেটা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছিস ডিওআই লেখা, আমি আগের দিনকে বলছিলাম কিন্তু ডিওআই, এই ডিওআই স্ট্যান্ডস ফর ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার, ঠিক আছে? এই যে ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার। এবার এর পাশে দেখ একটা নাম্বার লেখা আছে 10.22, এগুলো মানেটা কি? এখানে তুই যদি ক্লিক করিস তাহলে দেখতে পাবি এই প্রোটিনের ব্যাপারে একটা পেপার তোকে এখানে বলে দেবে, এই দেখ যে এই প্রোটিনটার স্ট্রাকচারটা কে ডিপোজিট করেছে আর কোন পেপারে এই প্রোটিন স্ট্রাকচারটা পাবলিশড হয়েছিল সেটা এইখানে মানে তুই যদি প্রেস করিস বলে দেবে। আচ্ছা, আমাদের নেক্সট যেটা দেখতে হয় সেটা হচ্ছে অর্গানিজম, ঠিক আছে? মানে কার থেকেই প্রোটিনটা নেওয়া হয়েছে। দেখ মাস মাসকুলাস আছে, মাস মাসকুলাস মানে হচ্ছে মাউস, ঠিক আছে? এবার এটা তোরা কতটা বুঝবি আমি জানি না, বাট তোরা যেহেতু সিবিএসই বোর্ড থেকে কিছু এসেছিস তোরা হয়তো জানবি, সেটা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট ডব্লিউবিএসইউ বোর্ডেও বোধহয় মানে এখন এটা হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে তোদের বায়োটেকনোলজি ছিল না? বায়োটেকনোলজিতে ক্লোনিং ছিল, মনে পড়ছে? ইয়েস স্যার। ক্লোনিং ছিল, ইয়েস স্যার। মনে পড়ছে? এক্সপ্রেশন ভেক্টর মনে পড়ছে এগুলো? এই দেখ এক্সপ্রেশন ভেক্টর মানে হচ্ছে এই যে এক্সপ্রেশন সিস্টেম মানে হচ্ছে কি, ব্যাকটেরিয়ার একটা তোর প্লাজমিড নেওয়া হয়েছে, ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড নিয়ে 1x1r প্রোটিনটাকে মাসকুলাস মানে মাইস থেকে নেওয়া হয়েছে, তারপর অন্য ব্যাকটেরিয়াতে ওটাকে কি বল মাল্টিপ্লিকেশন করানো হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড এক্সপ্রেশন সিস্টেম, কি এস্টেরিসিয়া কোলাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার একটুখানি আমরা দেখি এটাকে ডাউনলোড করতে হবে কী করে, এই 1x1rটাকে ডাউনলোড ফাইলসে যাবি, ডাউনলোড ফাইলস, পিডিবি ফরম্যাট, দেখতে পাচ্ছিস পিডিবি ফরম্যাট, আর কিচ্ছু না, পিডিবি ফরম্যাট ডাউনলোড, ওকে? আচ্ছা, এবার এই পিডিবি ফাইলগুলোকে এই যে দেখ এইগুলো একটা অদ্ভুত ফাইল, কেন? যদি তোরা এটাকে ওপেন করিস ডাউনলোডসে গিয়ে যদি ওপেন করিস, দেখ এই ফাইলগুলোর এক্সটেনশনগুলো দেখ কিরকম অদ্ভুত। তোরা এমনিতে কি করিস, এমনিতে ম্যাক্সিমাম চিন্তা করে দেখ, যখন কোনো ফাইল সেভ করি তাহলে ওটা ওয়ার্ড হিসেবে থাকে, পিডিএফ হিসেবে থাকে না, এটা থাকবে পিডিবি হিসেবে, প্রোটিন ডেটা ব্যাংকের নিজস্ব ফরম্যাট,
ঠিক আছে, এটা তুই ছাড়, র্যাসমিন দেখতে হবে, এটা একটা সফটওয়্যার ইউজ করি ওই জন্য দেখাচ্ছে। তো একটুখানি দেখ এখানে, ঠিক আছে, এটা মাত্র 165 কেবির একটা ইয়ে তোর ফাইল, খুবই ছোট। এবার দেখ টাইপ অফ দ্য ফাইল দেখ, এখানে দেখতে পাচ্ছিস র্যাসমল, র্যাসমিন ওগুলো ছাড়, বাট পিডিবি, এ দেখ ডট পিডিবি। পিডিবি মানে হচ্ছে প্রোটিন ডেটা ব্যাংক ফরম্যাট, ঠিক আছে। এবার তুই ধর এক্সাম্পল এটাকে তুই ওপেন করবি, ঠিক আছে, এটাকে তুই ধর ওপেন করবি। আমি তোদেরকে একটা সফটওয়্যার বলে দিচ্ছি, সেটাকে দিয়ে তোরা এটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারবি। ভিজুয়ালাইজ মানে দেখা, ঠিক আছে, দেখতে পারবি কি, দ্যাট ইজ কল্ড র্যাসমল। তুই এখানে ক্লিক কর, এই দেখ দিস ইজ দ্য প্রোটিন স্ট্রাকচার। র্যাস প্রোটিন এতক্ষণ ধরে যে পড়াচ্ছিলাম, এটা হচ্ছে সেই র্যাস। ওকে, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য র্যাস প্রোটিন। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছিস? দিস ইজ দ্য র্যাস প্রোটিন। ওকে, দিস ইজ দ্য র্যাস প্রোটিন। আমি তোদের সব কটার মানে ইয়ে পাঠিয়ে দেবো র্যাসমল। এখান থেকে তো রাস্তা করে যদি ক্লিক করিস না, ইয়ে এখানে বলছি, এখানে যদি তোরা যাস র্যাসমল, তাহলে তোরা এখানে এই র্যাসমলের ইয়েটা পেয়ে যাবি। বাট আমি তোদেরকে র্যাসমল ইউজ করতে বলবো, করতেও পারিস, ঠিক আছে। এখান থেকে তোরা এটা করবি, যেটা সেটা হচ্ছে র্যাসমল লেটেস্ট উইন্ডোজ ইনস্টলার, এখানে যাবি, ঠিক আছে, ডাউনলোড করে এটাকে লাইকে তোর কী বল একটা সফটওয়্যার, তুই এটাকে তোর কম্পিউটারে রেখে দিবি, ঠিক আছে। এবং এটা হচ্ছে সেই ইয়েটা দেখ এখানে, দিস ইজ র্যাসমল। কোথায় গেল রে? কোথায় গেল? র্যাসমল পাচ্ছি না। এখানেই থাকবে কোথায়, এখন দেখতে পাচ্ছি না, ছাড়। তো র্যাসমল এখানেই থাকবে প্রবাবলি, এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে আছে নাকি। এই যে র্যাসমল, এই যে র্যাসমিন, এটা দেখতে পাচ্ছি র্যাসমল, দিস ইজ র্যাসমিন। এটাকে তুই ওপেন করে এই এরকম, ঠিক আছে, দিস ইজ সফটওয়্যার। ছাড়, এখন ওটা আমাদের অত দরকার নেই। এবার তোদেরকে আমি দেখালাম যে কী করে ভিজুয়ালাইজ করতে হয়, হ্যান ত্যান, ঠিক আছে। তোরা এবার কী করবি, তোদের হোমওয়ার্কটা কী, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, তাই না? তোদের হোমওয়ার্কটা কী? খুব সিম্পল। তোদের হোমওয়ার্কটা হচ্ছে এটাই যে তোরা প্রথমে পিডিবিতে যাবি, ঠিক আছে, ওকে, পিডিবিতে যাবি। পিডিবিতে গিয়ে আমি যে কটা আজকে প্রোটিন পড়িয়েছি, ধর এক্সাম্পল সাপোজ আমি পড়িয়েছি হচ্ছে তোদের র্যাস, ঠিক আছে, ধর আমি পড়িয়েছি হচ্ছে তোদের র্যাস, র্যাফ, তারপরে রেটিনোব্লাস্টোমা, তারপরে ধর এক্সাম্পল টিউমার গ্রোথ ফ্যাক্টর, টিউমার গ্রোথ ফ্যাক্টর বিটা, ঠিক আছে, এরকম, সরি টিউমার বানানো ভুল হয়েছে, এরকম তোরা নিজেরা একটুখানি ঠিক করে নিবি তোদের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে। ধর কেউ র্যাস নিয়ে কাজ করছে, তাহলে তুই র্যাফ নিয়ে কাজ কর। এবার তুই র্যাস নিয়েও কাজ করতে পারিস। কীরকম? যদি তুই পিডিবিতে তুই হিউম্যান স্ট্রাকচার পেয়ে যাস, অর্গানিজমটা যদি হিউম্যান থাকে, হিউম্যান থাকলে হোমোসেপিয়েন্স থাকবে, তাহলে এই ব্যাস তোর আর অসুবিধা নেই। প্রথমে তোকে ওগুলো ডাউনলোড করতে হবে। ধর র্যাসের তুই প্রথমে স্ট্রাকচারটা ডাউনলোড করলি, ঠিক আছে, র্যাসের তুই প্রথমে স্ট্রাকচারটা ডাউনলোড করলি, ক্লিয়ার? প্রথমে তোকে যেটা করতে হবে র্যাসের স্ট্রাকচারটা ডাউনলোড করতে হবে, ওকে। কী করে করবি আমি দেখালাম, ভিডিওটা দেখে নিবি। আচ্ছা, নেক্সট র্যাস বা র্যাপ যেই হোক, ঠিক আছে, নেক্সট এই যে ডাউনলোড করলি, ঠিক আছে, এবার কি করতে হবে দেখ ভালো করে। তোকে এবার একটা অদ্ভুত সফটওয়্যারের কাছে যেতে হবে, তার নাম সুইস পিডিবি ভিউয়ার। সুইস পিডিবি ভিউয়ার, ওকে, সুইস পিডিবি ভিউয়ার, এই যে ক্লিক করবি সুইস পিডিবি ভিউয়ার হোম, ওকে। এটা একটু টাইম লাগাতে পারে, অসুবিধা নেই।
সুইস পিডিবি ভিউয়ারে যাবি, তারপর ওখানে ডাউনলোড করবি, ঠিক আছে? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ডাউনলোডটা। এবার দেখ, আমার এখানে সুইস পিডিবি ভিউয়ার আছে, ঠিক আছে? আমি তোদেরকে সেন্ডও করে দিতে পারি। দিস ইজ সুইস পিডিবি ভিউয়ার, ওকে? This is the version, okay? And this is the application. Clear? This is the application. This PDB viewer. এখানে এক্সট্রাক্ট করতে হবে সুইস পিডিবি ভিউয়ারকে, ঠিক আছে? ওকে, সো দিস ইজ কল্ড সুইস পিডিবি ভিউয়ার। এই এরকমই দেখতে হবে সফটওয়্যারটাকে, আর কিচ্ছু না। ফাইলে যাবি, ওকে? ওপেন পিডিবি ফাইল, প্রথম অপশন। ডাউনলোডসে গিয়ে তোদের আজকের যেটা, ওটাকে ওপেন। যা আসছে কিচ্ছু করবি না, যা আসছে এগুলোকে থাক, ঠিক আছে? দেখ, দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার, ওকে? দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ ইউর প্রোটিন ইন সুইস পিডিবি ভিউয়ার, ওকে? নাও এবার একটুখানি আমি তোদেরকে বলবো একটা জিনিস খেয়াল করতে। কী জিনিস দেখ, একটু প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, দেখ ভালো করে, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তোরা যে মানে ইয়েটা ডাউনলোড করেছিস প্রোটিন, মানে পিডিবি থেকে, প্রোটিন স্ট্রাকচারটা পিডিবি থেকে, সেটার ইয়ে কত 166 কেবি না? দেখতে পাচ্ছিস সেখানে 166 কেবি। আমরা সুইস পিডিবি ভিউয়ার দিয়ে কী করবো দেখ, আমরা সুইস পিডিবি ভিউয়ার দিয়ে বেসিক্যালি ওটার এনার্জি মিনিমাইজ করব, ঠিক আছে? গো টু প্রেপস, ওকে? এনার্জি মিনিমাইজেশন, ওকে? এখানে কিছু চেঞ্জ করতে না, ওকে? ওকে করলি, ফাইল, ঠিক আছে? সেভ, সেভ current layer, okay? 1x1r সুইস পিডি 1x1r ইএম লিখে দেয়, ইএম মানে এনার্জি মিনিমাইজড, ঠিক আছে? এবার তোরা তো নিজেদের একটা ডেস্টিনেশন যে কোনো ফোল্ডার, আমি ডেস্কটপে রাখছি যে তোদের দেখানোর জন্য, সেভ কর অ্যান্ড ক্লোজ দ্য হোল ড্যাম থিং, ওকে? তো লেটস সি, দিস ইজ দ্য এনার্জি মিনিমাইজড, রাইট? কত ছিল ওটা মনে পড়ছে? ওটা কত ছিল বল? ওই আসল অরিজিনাল ফাইলটা কত ছিল দেখ, 166 কেবি না, রাইট? এবার ফাইলটা কত হলো দেখ, এবার ফাইলটা দেখ কত হয়েছে, 127 কেবি। তার মানে অনেকগুলো অ্যাটম হাঁটিয়ে দিয়েছে, বুঝতে পেরেছিস? সুইস পিডিবি ভিউয়ার অনেকগুলো অ্যাটম হাঁটিয়ে দিয়েছে। এবার এই অ্যাটমগুলো কী জানিস? দিস আর ওয়াটার মলিকিউলস, বা ধর এক্সাম্পল কোনো একটা এক্সট্রা অ্যাটম ওর সঙ্গে লেগেছিল, এইগুলো সব হাঁটিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? সো এইটা তোদেরকে প্রথমে শিখতে হবে, ওকে? এটাকে তোরা নোটপ্যাডে ওপেন করতে পারিস, ঠিক আছে? অ্যান্ড দিস ইজ স্ট্রাকচার। আমরা এইগুলো ডিটেল পড়বো। একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দেখবি তো, ধর এক্সাম্পল আমি এটাকে খুললাম, ঠিক আছে? ধর র্যাসমল দিয়ে খুললাম, ঠিক আছে? ওকে, কোনো কিছু ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছিস? আগের মতনই স্ট্রাকচারটা, রাইট? এবার তুই দেখ, এই যে দেখ নীল, এগুলো দেখতে পাচ্ছিস? এগুলো হচ্ছে কী জানিস? এগুলো আলফা হেলিক্স, বিটা প্লিটেড শিটে দেখ, বিটা শিট, আলফা হেলিক্স, এ দেখ আলফা হেলিক্স, এ দেখ আলফা হেলিক্স, ঠিক আছে? একটা প্রোটিন সবসময় আলফা হেলিক্স আর বিটা প্লিটেড শিট দুটো দিয়ে তৈরি হয়, বুঝতে পেরেছিস? এ দেখ দেখ, এটা হচ্ছে আলফা হেলিক্স। এইটা দেখতে পাচ্ছিস আলফা হেলিক্সের থেকে বেরিয়েছে এরকম একটা অদ্ভুত, না বিটা প্লিটেড শিট না এরকম একটা অদ্ভুত সুতোর মতন, এটাকে বলে বিটা টার্ন, ঠিক আছে? ওকে, আর এটা হচ্ছে ওর ইনহিবিটার মলিকিউল। এটা পরে কী করে সরাতে হয় বলে দেবো। কেন এই কথাগুলো বললাম, রাইট? এবার একটা জিনিস ভালো করে চিন্তা কর, এই যে তুই মলিকিউলটা দেখতে পাচ্ছিস, এটা এনার্জি মিনিমাইজ করা মলিকিউল একটা, সুইস পিডিবি ভিউয়ারে করতে হয়। ছোট্ট একটা ইনফরমেশন একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে এই যে এনার্জি মিনিমাইজ করলি না, এই প্রোটিনটাকে এবার আমরা ইউজ করতে পারবো ফর, এই প্রোটিনটা যেটা এনার্জি মিনিমাইজ হয়ে গেছে, দিস প্রোটিন ক্যান বি ইউজড ফর কম্পিউটার এডেড ড্রাগ ডিজাইন, ঠিক আছে? তোদেরকে যেটা শেখানো হলো আজকে একটুখানি, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ টুয়ার্ডস ড্রাগ ডিজাইনিং,
ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ টুয়ার্ডস ড্রাগ ডিজাইন। ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এত অবধি তোরা কোনো অসুবিধা থাকলে বল। আচ্ছা, তোরা এখান থেকে গিয়ে না এই যে ডাউনলোডে ক্লিক করবি, যে সুইস পিডিবি ভিউয়ার এখনো ইয়ে হয়েছে, আই এগ্রি টু দ্য টার্মস হ্যান ত্যান, এখানে গিয়ে যে উইন্ডোজ মাইক্রোসফট উইন্ডোজ যাবে, এই যে সুইস পিডিবি ভিউয়ার তোর হয়ে গেল। আমি তোদেরকে পাঠিয়ে দেবো সুইস পিডিবি ভিউয়ার, ডোন্ট ওয়ারি, ঠিক আছে? বাট এরকম করে ডাউনলোড করতে আমি ডাউনলোডের লিঙ্কটাও দিয়ে দিচ্ছি তোদের। ওকে, I'll put it in the chat box, don't worry. ওকে, তোদের তার মানে বেসিক্যালি এবার কি করতে হবে শোন, তোরা র্যাস হোক র্যাপ হোক যাই হোক না কেন, ধর র্যাস হোক র্যাপ হোক যাই হোক না কেন, তোদের এবার কী করতে হবে, ওদের স্ট্রাকচার ডাউনলোড করতে হবে। স্ট্রাকচার ডাউনলোড করার পরে ওদের এনার্জি মিনিমাইজ করতে হবে, ঠিক আছে? এনার্জি মিনিমাইজেশন করার পরে আমাকে দুটো ফাইল তোরা পাঠাবি, একটা হচ্ছে এনার্জি মিনিমাইজেশনের আগে, একটা এনার্জি মিনিমাইজেশনের পরে, ঠিক আছে? এই দুটো ফাইল পাঠাবি। এবার একটা কথা তোদের বলি, তোরা যা যা কাজগুলো করছিস, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কনভার্ট দিস ইনটু পেপার, ঠিক আছে, এই কাজটা ভালো করে কর, ঠিক আছে? কারণ স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু আমরা এইভাবে এগোবো। দেখ, দুদিন মাত্র ক্লাস নিয়েছি, সম্ভব না সব কিছু বলা, ঠিক আছে? বাট আমি চেষ্টা করছি, যেহেতু তোরাও একটুখানি চেষ্টা কর যাতে প্রত্যেকটা জিনিস যা যা বলছি শোনার, ঠিক আছে? দিস ইজ ফর ইউর ওন গুড। ওকে, আপাতত ক্লাসটা এখানে বন্ধ করছি। যদি কোনো প্রবলেম থাকে, যদি সাপোজ দেয়ার ইজ এনি প্রবলেম, ঠিক আছে, তোরা একটা কাজ কর, তোরা ওই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে আমায় লিখতে পারিস, ঠিক আছে? আমি এই ভিডিওটাও করলাম, এই ভিডিওটা পুরোটাই স্ক্রিন রেকর্ড করে আমি তোদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তোরা প্লিজ একটু দেখে নে এই ভিডিওটা, ঠিক আছে? এবং দেখে তোদের হোমওয়ার্কটা রেডি কর। তোরা র্যাস কেন, যে কোনো প্রোটিন নিয়ে কাজ করতে পারিস, ঠিক আছে? বন্ধুদের সঙ্গে ডিসকাস, ধর একটা বন্ধু আছে, তুই আরও দুজনেই রেটিনোপ্লাস্টোমা নিয়ে কাজ করছিস, অসুবিধা নেই, কিন্তু প্লিজ মানে নিজেরা করিস। মানে আমিও রেটিনোপ্লাস্টোমা, তুইও রেটিনোপ্লাস্টোমা, চল আমরা দুজনেই এক হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই, ঠিক আছে? কারণ ইট ইজ ইম্পসিবল, কারণ রেটিনোপ্লাস্টোমায় তুই সার্চ করিস না, তোর যে পিডিবিটার কিন্তু ডিফারেন্ট হওয়া উচিত। মানে ধর তোর বন্ধু কাজ করছে, সৌমিলি ধর কাজ করছে 1x1R নিয়ে, মিজ কাজ করছে ধর 1C2R নিয়ে, অমৃতা ধর তুই কাজ করছিস হচ্ছে 1P1X নিয়ে, ঠিক আছে? এইগুলো যেন ডিফারেন্ট থাকে। তিনটি হয়তো রেটিনোপ্লাস্টোমা, কিন্তু তিনটে ডিফারেন্ট হয়তো তোর অর্গানিজমে আছে, বা তিনটে ডিফারেন্ট অর্গানিজমে ডিফারেন্ট মানে সিঙ্ক্রোনাইজ করা আছে, মানে যাতে ওদের পিডিবিগুলো আলাদা হয়, পিডিবি তোর মানে নাম্বারগুলো, ঠিক আছে? পিডিবি আইডিগুলো। ওকে, সো টুডে আপ টু দিস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ টুয়ার্ডস ইউর ইনসিলিকো তোর কি বলো ল্যাব ওয়ার্ক, ঠিক আছে? স্যার একটা প্রবলেম আছে, বল। আমি যখন প্রোটিনটা ডাউনলোড করেছি তখন এটার ফাইলটা খুলছে না। এক্স্যাক্টলি, তার কারণ হচ্ছে তোর কাছে রেসমল নেই। তাহলে রেসমলটা ডাউনলোড করার পর খুলে যাবে এটা? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি রেসমলটা ডাউনলোড করে ওটাকে ইনস্টল কর, খুলে যাবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে?